الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا نعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. مشارك ولهم الفاتحة. ما شاء الله. اللهم سيدنا الشيخ محمد وسلم على سيدنا ولهم الفاتحة. Shita
الله لا إله إلا 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 الله لا والذين تبيون لهم إنسان إلى يوم الحق إليه ومقال بما وخير شيء والقرآن والذين قدرا والسير وسير السادة لسنة المحمد الحق شيء مشهد بعد الدروس العالية لما نأخذ صلاة سلطان الأولياء سيدنا الشمس القادر أنبياء يوسف الله القادر كده قول العمل الحق من صلى الله عليه وسلم والعمل والقادر الكريم سيدنا الشيخ محمد عثمان زين وبشرة المسلمين إلى حضرة الله سيدنا الشيخ محمد عثمان زين وبشرة المسلمين إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وإلى آبائنا وأمهاتنا عليه وسلم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى رحمه يا رب صل عليه وسلم بيوم سيدنا محمد نور لبدر هدى متمم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلبي يئن إلى محمد ما زال في ولئن متيا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ما لي بيب سوى محمد خير رسول قار مقرر اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم شوق المحب إلى محمد الله ثم به تألم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم في البشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت رحيم وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وصلى الله عليه وسلم جعلنا الله واياكم ممن يستوجب شفاعته في رحمه ورحمه والحمد لله رب العالمين اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وأجسام السالكين على منهج الكريم اجعلنا من خيار أمته واسترنا إليه حرمته واحشرنا وله في زمرته واحشرنا وله في زمرته واستعمل ألسنتنا في بطنه ونصره
وحين متمسكين بسنتي وطاعتي، وأمنا اللهم على سنتي وجماعتي، وأمنا اللهم على سنتي وجماعتي، وأمنا اللهم على سنتي وجماعتي. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول بين ظهورها، وأنزلنا معه من قصورها فإنه أول ما ينزلها، وارحمنا في يوم يستشفع بالملائكة وترحمها. اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا مولد نبيك الكريم، فأمن علينا ببركته لباس العز والتكريم، واسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا بالجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء أن كلنا معينا ومصيبا، وقونا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه تقربونا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار السادات الأبرار أن تغفر عنا الذنوب والأرزاق، واخلصنا من جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينهم في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا بالإعلان والإسرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك، إنك أنت العفو الغفار الرحيم الستار الكريم الجبار الواحد القهار. اللهم لا تدع لنا في مقامتنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا محل المشكلة إلا أنت، ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا محل المشكلات إلا أنت، ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا محل المشكلات إلا أنت، ولا غائبا إلا رددته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأصلحته، ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأصلحته، ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا. إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج Yeah.
بحق والسر ونور سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa billahi majlis Fatihah wa salatu sallallahu alaihi wasallam iftah lana wa ahlina wa biladina jama'atana wa min khairil khair wa bina subhanallahi min asrarihi wa khair wa inna ma'akum syarri wa khair wa amanna ma'amatan yusufuni wa sabri wa ila khair wa syunna ma'amatan ala suddi kulli wa khair inna tawfiqi wa khair wa tawfiqi kulli muslim Allahumma ya Allah ya man rafa'a ahla khairin min khair wa anahum ala khair wa yasirhum bil khair wa khatama lahum bil khair wa fikna lil khair wa inna ala khair wa yassir lana bil khair wa inna minka ya Allah ya Allah ya Allah bil lutfi wal afi wal afiya innaka alim khair innaka ala kulli shay'in wa bil ijabati usjudi wa sallallahu ala nabiyyina syafi wa syafa wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan subhanahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita panjatkan puji kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ala nikmatil iman wal Islam wal sihah wal afiyah, dapat diberikan istiqomah untuk kita laksanakan amaliyah kita setiap hari Ahad, dan juga diteruskan aktivitas kita setiap Ahad pertama. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita laksanakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan, munajat yang kita laksanakan akan mendekatkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita dapatlah diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan tahun baru 1435 Hijriah. Mudah-mudahan pada tahun baru akan lebih baik daripada apa yang kita laksanakan pada tahun yang lalu insyaallah. Mudah-mudahan perjalanan kita tahun yang baru seperti apa yang kita minta dalam doa awal tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita dari godaan syaitan dan juga bala tentaranya serta tipu daya nafsu ammaratul bisu. Mudah-mudahan dengan demikian kita senantiasa dalam jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya sedikit akan membahas tentang mutiara hikmah yang terdapat dalam bulan Muharram ya. Siapa yang pegang kalender tengok mutiara hikmah pada bulan Muharram. Kata-kata mutiara dari Hadratus Syekh radhiyallahu anhu, dia mengatakan agama itu ibarat kebun, syariat itu ibarat dindingnya ataupun pagarnya ya. Manakala thariqah itu ibarat tamannya, rindang pepohonannya, manakala hakikat adalah buahnya. Begitulah yang digambarkan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu anhu. Agama ibarat kebun ya. Dengan arti apa dimaksud kebun? Kita kuncinya ingin mendapatkan satu penghasilan, kita mestilah ada kebun, ingin bertanam
bercocok tanam. Jadi agama yang ada pada diri kita, agama yang Allah berikan kepada kita, di mana kita dipilih di antara hambanya yang beragama Islam, maka keislaman kita, ketakwaan itulah merupakan kebun. Dari kebun itulah akhirnya akan kita tanam, ya, pepohonan ataupun buah-buahan. Namun semuanya itu ada hubung kait antara syariatnya, antara hakikatnya, kemudian antara dengan paremohnya. 3 perkara kat sini yang digambarkan oleh Hadratus Syekh. Jadi agama akan menghasilkan suatu natijah apabila tiga-tiga perkara ini kita laksanakan, ya. Kita alhamdulillah, kita dah ada agama kita. Kita dah dipilih di antara insan yang beriman, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketakwaan tak cukup, keimanan tak cukup, mesti harus direalisasikan dengan amalan, direalisasikan dengan melaksanakan tuntutan keimanan. Itulah syariatnya, ya. Digambarkan oleh Hadratus Syekh sebagai dindingnya. Maka kalau tidak ada syariat, kalau tak ada peraturan, kita ini akan akan liar, ya. Maka syariat contoh, ketentuan ini haram, ini boleh, ini tak boleh, ini adalah merupakan dinding ataupun yang menjaga, yang memagari tanaman-tanaman yang ada di dalamnya. Di mana yang diibaratkan oleh Hadratus Syekh itu adalah merupakan tamannya, pepohonannya, tanamannya, dan tanamannya. Nah, tanaman itu kan, tanaman ini tak akan berbuah kalaulah tanaman tak dijaga. Begitu juga, walaupun dijaga, tapi kalau tak dipagari tepinya, maka mungkin akan banyak binatang buas ataupun orang yang tidak berhak, dia akan mengambil. Makanya akhirnya kita tak akan mendapatkan daripada hasil tersebut. Begitulah gambarannya. Walaupun kita telah tanam, tapi kalau tanaman itu tak dibindingi, tak dijaga, ataupun just ikut tanaman namun kita tak ada ilmunya, tak boleh. Maka itu dikatakan apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahu fa'alaihi bil ilmi. Nah, kita ingin kebahagiaan dunia, mestilah ada ilmu yang berhubung kait dengan kehidupan dunia. Jika kita ingin bahagia akhirat, mestilah juga ada ilmu yang berhubung kait dengan ibadah, yang berhubung kait dengan amalan-amalan akhirat. Begitu juga kalau ingin kedua-duanya, maka kita kena pastikan kedua-dua ilmu tersebut. Nah, maka di antaranya ilmu inilah sebagai pagarnya, ya. Ilmu sebagai pagarnya. Dikatakan syariatnya itu sebagai pagar. Maka ada ketentuan-ketentuannya. Kita ini tak bebas, hidup di dunia kita tak bebas. Semuanya ada ketentuannya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat, ya, turunkan syariat. Kenapa tak bebas saja seperti binatang? Kenapa kita ada undang-undang, ada peraturan? Sebab kita ada tugas tertentu, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taman-taman yang kita laksanakan tadi, ya, taman-taman yang kita tanami, pohon-pohon yang kita tanam, kalaulah kita tidak pagari dengan syariatnya, maka ianya tak akan mendapatkan buah. Belum berbuah, mungkin jadi diambil orang ataupun anak-anak kecil melimparinya, sehingga pokok itu tak menghasilkan buahnya.
Maka kalau kita tengok maqasidus syariah, tujuan Allah mensyariatkan sesuatu, ya, ada bermacam-macam maqasidus syariah. Pertama, maqasidus syariah adalah hifdzuddin, tujuannya adalah menjaga agama. Pertama, syariat, tujuan Allah turunkan syariat adalah untuk menjaga agama. Kalaulah agama tak dijaga, akhirnya agama dipermainkan. Dipermainkan. Hari ini iman, besok keluar lagi, besok iman masuk lagi, keluar lagi, murtad lagi, dan lain sebagainya. Maka itu kita kena jaga keimanan kita. Dalam masa yang sama, kita dilarang melakukan perkara-perkara yang merusakkan keimanan. Hifdzuddin, wajiban, ya? Kita wajib menjaga agama kita dari perkara-perkara yang merusakkan agama, dari perkara-perkara yang merusakkan keimanan kita. Contohnya perbuatan musyrik, ya? Syirik, musyrik, kemudian kufur, kemudian murtad. Murtad, keluar dari Islam, berarti telah mengotori agamanya. Seseorang kalau dah keluar dari Islam, berarti sia-sia agama yang telah dia laksanakan, syariat yang telah dia laksanakan sia-sia, sebab dia telah keluar daripada Islam. Jadi ini hifdzuddin. Pertama, menjaga agama. Maka dilarang ataupun ada istilahnya ada tuntutan menjaga agama. Kemudian kalau seseorang itu murtad akan dijatuhi hukuman. Kalau ikut dalam negara Islam akan dijatuhi hukuman, supaya seseorang ini tak menodai agamanya, tidak mempermainkan agamanya. Baik. Kemudian diantaranya lagi tujuan daripada syariat, contohnya adalah hifdzun nasab, menjaga nasab, ya, menjaga nasab. Akhirnya dari tujuan menjaga nasab itulah disyariatkannya pernikahan, diharamkannya perzinaan. Nah, ini diantaranya. Ini adalah untuk menjaga agama tadi, ya. Jadi dengan menjaga agama melalui syariatnya tadi, insya Allah suatu hari pokok ataupun pepohonan yang kita tanam akan menghasilkan buah. Mari digambarkan oleh Hadratus Syekh, hakikat adalah buahnya. Maka ada syariat, ada thariqah, ada hakikat. Nah, itu buahnya dikatakan oleh Hadratus Syekh. Maka kata beliau, jadi apalah artinya kebun kalau tidak subur? Apa artinya ada kebun tapi tanamannya tak subur? Ya? Tanamannya tak subur karena tak dijaga. Maka di antara yang menyuburkan keimanan kita, contohnya apa? Kalau iman supaya subur, kalau iman tak subur, takut justru bukan semakin subur, justru akan semakin kering. Sebab iman ini yazidu wa yanqus, iman naik, iman tambah, dan suatu hari iman ini kurang, ya? Kadang tambah, kadang kurang. Warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Pendapat ulama yang mengatakan iman ini boleh tambah, ini boleh kurang, adalah pendapat yang dipilih. Sebab dengan apa sekarang naiknya atau tambahnya iman? Bima tazidu ta'atul insani, dengan sebab tambahnya ketaatan, maka iman itu akan menguat. Mari dikatakan di antara perkara yang menumbuhkan iman, satu di antaranya adalah amal soleh. Amal soleh menumbuhkan keimanan. Kemudian di antara yang menumbuhkan keimanan adalah ilmu. Ilmu juga akan menumbuhkan keimanan, apalagi ilmu tauhid, ataupun ilmu sains. Orang yang belajar ilmu sains kemudian dihubung kaitkan dengan agama akan mengukuhkan keyakinannya kepada Allah, akan mengukuhkan kepercayaan bahwa Allah Maha Kuasa, ya? Allah Maha Kuasa. Ini kalaulah ilmu tadi dihubung kaitkannya dengan keimanan. Baik, jadi diantaranya yang mengukuhkan keimanan adalah ilmu. Maka pentingnya kita belajar ilmu
sama ada ilmu yang berhubung kait dengan berdoa khususnya ya, ilmu fikih, ilmu tasawufnya ke, ataupun ilmu tauhidnya ke, sama-sama perlu dalam menjalani amal ibadah kita. Kemudian di antaranya yang mengumpulkan keimanan, yang menyuburkan kebun tadi, yang menyuburkan agama kita, yang menyuburkan keimanan kita adalah zikir. Zikir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, senantiasa perbaharuilah iman kalian. Senantiasa perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Sahabat pun tanya, macam mana nak memperbaiki iman wahai Rasul? Aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyakkan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilallah adalah akan mengumpulkan keimanan dengan syarat kita tahu maknanya, dengan syarat kita tahu, kita faham apa artinya la ilaha illallah. Bukan setakat kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kita tak tahu la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La maqsuda illallah, tak ada yang dituju kecuali Allah. La matluba illallah, tidak ada yang dicari kecuali Allah. Sebab dalam kalimat la ilaha illallah mengumpulkan apa istilahnya, kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dengan apa jua sebenarnya berzikir ini, dengan apa jua berzikir? Ingat Allah, ingat rezeki yang Allah berikan, alhamdulillah. Ingat Allah yang apa namanya, yang menciptakan segalanya, subhanallah misalkan. Maka itu semua pun juga dikategorikan zikir. Baik. Kemudian kata Hadratus Syekh juga, apalah artinya subur kalau tidak berbuah? Apa artinya pokok itu subur tapi tak berbuah? Dia subur, subur. Dia rajin, ibadahnya rajin, zikirnya rajin. Tapi kalau ibadah zikirnya tak menghasilkan buah, apa gunanya? Kan begitu. Apa gunanya kalau tak ada menghasilkan buah? Ibadahnya tidak menghasilkan buah. Apa buahnya ibadah? Satu di antaranya seperti apa yang dikatakan oleh Hadratus Syekh, sakhawatun nufus. Hatinya ini apa namanya, lapang dada, mudah berlapang. Kemudian salamatus sudur, hatinya selamat. Ini di antaranya lah. Dengan arti apa? Buah daripada ibadah yang dia laksanakan, dia mengerti siapa dirinya dan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dirinya dan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang diajarkan oleh Hadratus Syekh dalam tawajjuh yang pertama itu, subhanallah, kalau kita renungi tawajjuh pertama waktu khususi itu, ya, kita merasakan diri kita tak ada apa-apa. Maka itu bacaan khususi, la haula wala quwata illa billah. Kita ini tak ada kekuatan apa-apa. Semuanya kekuatan yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak ada kekuatan apa-apa. Kita tak ada kehebatan apa-apa, kita tak ada kepandaian apa-apa. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu apabila kita menyadari segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan tenang dalam kehidupan kita. Maka dikatakan Yai sering jauh, kafa minal ilmi wahdaniyatullah ta'ala. Cukuplah ilmu yang kamu pelajari apabila ianya mentauhidkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa mentauhidkan Allah? Segala-galanya akan dikembalikan kepada Allah. Kita tak merasa punya, kita tak punya apa-apa. Segala yang ada pada diri kita hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya
puncak atau salah satu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana dapat kita tanamkan dalam jiwa kita tauhidul milki lillah, mentauhidkan, mengesahkan bahwa segala kepemilikan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua kita merasakan dan kita meyakini bahwa apa yang ada pada diri kita milik Allah, akhirnya tak berat keluarkan zakat, tak berat. Dia tak sayang keluarkan zakatnya, dia tak sayang keluarkan dermanya, sebab hakikatnya uang yang ada adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dititipi saja, kan begitu, hanya untuk menggunakannya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap mudah-mudahan zikir kita, amalan kita akan membuahkan hasil ataupun dapat mengeluarkan buah lah, ya. Sebab dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamani. Ilmu kalau tak diamalkan seperti pokok yang tak berbuah. Nah, sekarang apa buahnya itu? Jadi kalau sudah ilmu sudah diamalkan, sekarang apa buah daripada amalan itu? Nah, apa buah daripada amalan? Apa buah daripada zikir? Inilah yang kita inginkan. Yang pada akhirnya kita akan tahu siapa kita dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Hadratus Syekh, apa artinya berbuah kalau tidak dipagari oleh syariat? Nah, apa artinya amalan kita berbuah? Apa artinya kebun itu ada buahnya, tapi kalau tak dipagari, mungkin buah itu akan diambil oleh orang, ataupun akan dimakan oleh binatang buas dan lain sebagainya. Gambarannya begitulah. Amalan yang ada pada diri kita, amalan yang telah ada pada diri kita, kalaulah kita tak jaga, maka kita akan sia-sia. Maka amalan pahalanya pun akan sia-sia. Contohnya apa yang akan menghabiskan pahala kita? Contohnya adalah hasad, iri hati. Maka Allah turunkan, Allah syariatkan, tak boleh kita hasad, iri hati. Sebab dikatakan dalam hadis, ia kawal hasad, wa innal hasada takulul hasanat kama takulun narul khatab. Sesungguhnya jauhkanlah dirimu daripada hasad, iri hati, karena sesungguhnya hasad, iri hati akan memakan pahala kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ini diantara syariatnya, sehingga pentingnya kita menjaga syariat, sebab tanpa syariat maka pokok yang kita tanam pun tak akan menghasilkan buah, kita tak akan mendapatkan daripada buah yang kita inginkan. Begitulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sempena tahun baru ma'al hijrah awal Muharram ini kita tepuk dada, tanya diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sudah dihisab oleh Allah, penyesalan tiada makna, dan penyesalan tiada makna. Namun kalaulah penyesalan itu terjadinya kita masih di dunia, maka masih ada kita boleh memperbaikinya, masih kita ada merubahnya. Oleh demikian kita ingat sebagai penutup, ya, kita ingat apa yang menjadi pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Hadis ini sering kita dengarkan, jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Manfaatkan 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan yang lain. Manfaatkan waktu sehat sebelum datangnya sakit. Kalau dah sakit, kita dah tak boleh buat apa-apa. Tapi walaupun kita tak boleh buat apa-apa, namun kalau waktu sehat, kesehatan kita telah kita gunakan untuk amal ibadah,
kemudian datang penyakit dan kita tak boleh buat apa-apa, maka kita tetap akan dapat pahala daripada ibadah yang biasa kita laksanakan, walaupun kita waktu itu tak laksanakan disebabkan sakit. Jadi waktu sehat kita rajin ibadah, kemudian datang sakit, karena sakit kita tak boleh ibadah dan tak mampu ibadah, maka kita tetap dapat pahala ibadah seperti apa yang kita dapatkan saat kita saat kita sehat dahulu. Kemudian diantaranya 5 lagi adalah manfaatkan masa muda sebelum datang masa uzur. Kalau dah uzur dah tak boleh buat apa-apa, kerja pun dah tak boleh, buat aktiviti lasak pun dah tak boleh. Tapi waktu muda macam-macam kita boleh buat, belajar macam-macam boleh buat, aktiviti tolong orang yang lasak-lasak pun boleh buat. Ini waktu muda. Maka itu waktu muda adalah waktu yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita, di mana yang dapat menghargai waktu muda adalah orang yang sudah uzur seperti kita. Waktu muda dia tak ingat, tapi apabila sudah sekarang kita datang, kalau dulu saya begini, saya tak akan macam ini. Tapi benda ini dah berlalu kan. Ala laitas sababa ya'udu yauman. Kalaulah sekiranya, kalau tapi tak mungkin. Kalau sekiranya masa muda ini boleh kembali lagi, kan bagus. Kita dapatlah buat apa-apa lagi, buat amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang bagus, yang baik-baik, tolong orang macam-macam. Tapi masa dah berlalu. Masa dah berlalu. Maka apabila dah udur masa muda yang disia-siakan tadi, akhirnya apa? Hanya kita yang ada hanya penyesalan. Maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu begitu besar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pemuda. Dikatakan satu di antara 7 golongan yang mendapat naungan di bawah aras Allah adalah syabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu muda ini biasanya kan dia akan minta bebas. Tapi kalau waktu muda itu dia dah ada ibadah kepada Allah, senantiasa ibadah kepada Allah, insya Allah dia akan terus kehidupannya sampailah umur pun juga seperti itu. Sebab dikatakan apa? Seseorang itu dia akan buat seperti apa yang dia buat waktu mudanya. Apa yang dia buat waktu umurnya, waktu tuanya, itulah apa yang dia buat waktu mudanya. Kemudian di antaranya perkara yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jaga kayamu sebelum miskinmu. Jaga kayamu sebelum miskinmu. Kalau waktu kaya, kita gunakan kekayaan kita untuk ibadah, untuk amal jariah dan lain sebagainya. Mari katakan oleh sahabat Abu Bakar, tuba liman tarakat dunya qabla ayyatrukahu. Beruntunglah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Sama ada dia meninggalkan dunia kemudian dia mati, ataupun dunianya habis, kena curi ke ataupun hilang ke dan lain sebagainya. Maka untuk mereka yang telah menanamkan sebagian hartanya sebelum dia meninggalkan hartanya atau dia ditinggalkan oleh hartanya. Kemudian di antaranya lagi yang diingatkan oleh Rasul adalah wafaragha qabla sughlik. Masa lapangmu sebelum masa sempitmu. Masa lapang sebelum masa sempit. Kalau waktu lapang, gunakan untuk yang baik-baik. Kalau datang kesempitan, kita dah tak boleh buat lagi kebaikan-kebaikan itu. Maka waktu lapanglah dimanfaatkan. Sebab
Kata Rasulullah SAW, ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh umatnya. Ada dua nikmat, nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sehat dan nikmat lapang selalu dilupakan oleh umatnya. Waktu sehat dia tak buat apa-apa, tapi apabila sakit barulah dia menyesali. Kenapa dulu waktu sehat tak buat? Sama juga waktu lapang dia tak buat apa-apa, tapi apabila dah dah tak ada masa, baru teringat belum buat apa yang seharusnya dibuat. Dan itu kebanyakan lah ya, waktu sempat, waktu lapang dia tak buat, tapi apabila dah tak ada masa, baru dia kalang kabut nak buat. Baik. Manakala yang terakhir, dia diingatkan oleh Rasul adalah wahayataka qabla mautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum masa matimu, sebelum kita mati. Walaupun kita telah meninggal dunia, tapi waktu hidup kita melakukan perkara-perkara yang baik. Contohnya apa? Kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salas." Apabila anak Adam meninggal, maka amalannya terputus. Dia dah tak boleh solat, dia tak boleh puasa, dia tak boleh berzikir. Dah terputus amalannya, semua amalannya dah terputus, dah tak boleh buat apa-apa. Pada mati. Illa min salasin, kecuali waktu hidupnya dia ada 3 perkara. Kalaulah waktu hidupnya dia ada 3 perkara, maka walaupun dia telah mati, dia tetap dapat pahala dari apa yang telah dia lakukan waktu hidupnya. Pertama adalah sedekah jariyah. Waktu hidupnya dia buat sedekah jariyah, bantu tolong madrasah Wak Tanjung ke, masjid Wak Tanjung ke, ya, dia ada sedekah jariyah. Selama sedekah jariyahnya itu dimanfaatkan, walaupun dia telah meninggal dunia, tetap pahala akan mengalir, akan masuk dalam buku catatan amalnya. Yang nomor 2, ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita belajar, kemudian kita ajarkan kepada orang, ataupun kita belajar kemudian kita amalkan, kemudian orang itu mengikuti, mencontoh apa yang kita amalkan, ya, maka selama mana orang itu beramal, maka kita pun dapat pahala daripada amalan orang-orang yang meniru kita. Itulah untungnya ulama-ulama, ya. Apa yang diasaskan oleh Hadratus Syekh, majelis-majelis zikir, contohlah majelis ilmu yang diasaskan oleh Hadratus Syekh. Walaupun Hadratus Syekh tidak ada, tapi majelisnya terus berjalan, maka pahala yang Allah berikan ke majelis itu semuanya juga diberikan kepada Hadratus Syekh. Itu untungnya. Ulama yang mengarang, menyusun kitab-kitab, walaupun mereka dah meninggal dunia, tapi kitabnya, ilmunya itu diamalkan oleh orang, maka dia mendapatkan bahagian daripada pahala yang orang itu amalkan. Maka itulah Rasulullah SAW senantiasa tambah terus derajatnya. Kebaikan Rasulullah akan setiap hari akan tambah. Rasulullah mengajar sahabat ajarkan kepada tabi'in kepada tabi'in. Begitulah sampai kita sekarang berapa juta, berapa bilion orang yang sudah mengamalkan ajaran sunnah Rasul SAW. Maka Rasulullah semakin tambah derajatnya di sisi Allah, semakin tambah kebaikannya di sisi Allah. Sebab apa? Ilmu yang bermanfaat tadi itu, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh Rasul kepada sahabat, kemudian kepada seterusnya sampai kepada guru kita, dan akhirnya guru kita ajarkan kepada kita. Jadi apa yang kita dapat, amalan yang kita laksanakan, maka Rasulullah pun dapat pahala dari semua yang dilaksanakan itu. Kemudian yang nomor 3, jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita pastikan, kita usaha, kita berdoa, mudah-mudahan kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan itulah yang menjadi visi guru kita, menjadikan anak generasi yang soleh dan solehah, anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, yang mau mendoakan kita, yang pandai mensyukuri nikmat Allah dan lain sebagainya. Jadi kalau 3 benda tadi
ada pada diri kita. Walaupun kita telah meninggal dunia, maka pahala terus tetap akan mengalir kepada buku catatan amal kita. Begitulah sedikit apa yang boleh disampaikan. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita. Sebab hanya Allah lah yang dapat menolong. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, "A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah kami ya Allah supaya senantiasa dapat mengingatimu, supaya senantiasa dapat mensyukurimu, dan supaya senantiasa dapat memperbaiki ibadah kepadamu. Kalau Rasulullah saja berdoa, ini kan pula kita. Maka ya, kalau jangan dilupakan ya doa doa a'inna ala dzikrika wa syukrika tadi itu, insyaallah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah malam 11-an hari Kamis, malam Jumat. Dan kita digalakkan dalam bulan Muharram ini, kita digalakkan puasa pada hari Asyura. Hari Asyura, hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Itulah puasa yang diperintahkan oleh Rasul kepada sahabat awal-awalnya dulu sebelum datang perintah puasa Ramadan. Rasulullah merintahkan sahabat untuk puasa Asyura. Jadi apabila Rasul hijrah ke Madinah, mendapati orang Yahudi berpuasa, maka Rasul pun bertanya, kenapa awak puasa? Sebab orang Yahudi mengatakan, saya berpuasa karena mensyukuri keselamatan Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Sebab kejadian itu pada hari Asyura. Banyak perkara-perkara yang terjadi pada hari Asyura. Jadi apabila ditanya hari Asyura apa keutamaan puasa hari Asyura? Ianya mengampunkan dosa 1 tahun sebelumnya. Kalau hari Arafah menghapuskan dosa 1 tahun sebelum dan selepasnya. Manakala hari Asyura, puasa Asyura menghapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Kemudian kalau boleh disambung ya, kalau boleh bukan setakat hari yang ke-10 tapi dengan hari yang ke-9, Tasu'a Asyura, Tasu'a dan Asyura, kalau boleh disambung dua antara Tasu'a dengan Asyura, disambung kalau boleh. Kalau tak boleh hanya nak laksanakan satu Asyura saja juga tak apa-apa. Sebab ada ulama mengatakan kalau hanya Asyura sahaja maka puasanya ini menyamai dengan puasanya orang Yahudi. Supaya tak sama, tak menyamai, maka ditambahlah puasa yang ke-9 yaitu Tasu'a ditambah dengan Asyuranya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kesempatan kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, mana yang termampu sedaya mungkin, mana yang kita terdaya untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuklah di antara umatnya yang menghidupkan sunnah Rasul SAW, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ya nabi, Allahumma anfa'na ya nabi bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'd tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.